महाराज पातशाह जी ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਵਿਆਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਾਖੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, नहीं फिर सतगुरु साहब गुरु नानक साहब ने जिक्र किया है गौड़ी महला पहला, ब्रह्मै गर्भ किया नहीं जानिया। गुरु नानक साहब नालों असीं वड्डे नहीं हो सकते, जे वो उन्हां दा नाम लैंदे तो उन्हां दी गल आपां नूं करनी पएगी। ब्रह्मै गर्भ किया नहीं जानिया, पातशाह ने फरमाया है कि एक समा सी उदों ब्रह्मा देवते ने बहुत वड्डा हंकार किया, वेद की विपत पड़ी पछतानिया, उन्होंने भी अपने वेदां दी विपता पै गई, उहदे वेद गवाच गए। जह प्रभ सिमरे तही मन मानिया, पर जदों उसका हंकार टुटा उसने प्रभु का सिमरन किया, तदों फिर उसनूं फिर प्राप्ति हुई, तदों मन नीवा करके प्रभु नूं ध्याया जपिया तां फिर उसनूं वो प्राप्त होए। ब्रह्मै गर्भ किया नहीं जानिया, वेद की विपत पड़ी पछतानिया, जह प्रभ सिमरे तही मन मानिया, ऐसा गर्भ बुरा संसार है, जिस गुर मिलै तिस गर्भ निवारै। गुरु नानक पातशाह का शब्द है। महाराज कहते ऐसा हंकार माड़ा है, ये सबना नूं चंबड़ जाता है और देवतियां नूं भी चंबड़ गया। पर पातशाह कहते जिस गुर मिलै तिस गर्भ निवारै, जिसनूं सच्चा गुरु मिल जाए उसका हंकार तोड़ दिंदा है, उसका हंकार उतार दिंदा है। गुरु पातशाह जी ऐसी विधि बना देंदे ने, कोई फार्मूला ऐसा वरत देंदे ने, इंसान का हंकार जे उन्होंने तोड़ देंदे ने, ला देंदे ने। सो सतगुरु सच्चे पातशाह ने फरमाया जिन किए तिसहे न चेते बपड़े, हर गुरमुख सोझी पाई। ये जो तीन देवते सन ये भी रोगी हैं हंकार दे विच, क्योंकि इन्हों अकाल पुरख ने बहुत वड्डी पावर दिती हुई है, इन्हों बहुत वड्डियां शक्तियां अकाल पुरख ने दित्तियां हुई हैं। इन्हां दा ही जिक्र बाणी विच भी आउंदा है कि एका माई जुगत व्याई, तिन चेले प्रवाण, एक संसारी ब्रह्मे का नाम है, एक भंडारी विष्णु का नाम है, एक लाए दीबान, दीबान का अर्थ हुंदा कचहरी लाउणी, ये शिव का नाम है। जो अंतले समय ते मनुख दियां कचहरियां विच मनुख नूं तलब कीता जाता है, जो धर्मराज दियां कचहरियां ने उन्हां दा इंचार्ज शिव देवता, इस वास्ते उहदा नाम है एक लाए, वो मनुख दे उत्ते लाउंदा है, दीबान फैसले लागू करता है। ये शक्तियां ने, परंतु इन्हां नूं भी गुरु रामदास साहब पातशाह फरमा रहे हैं कि इन्हां नूं भी हंकार हो गया, ये भी रोगी है, हंकार दे विच ये भी रोगी हैं। जिन कीए तिसहे न चेते बपड़े, कारण कि जिस अकाल पुरख परमेश्वर ने ये सृष्टि बनाई, जिस अकाल पुरख ने इन्हों पिछों शक्ति दिती है, ये बपड़े। फिर पातशाह ने यह भी लफ्ज वरत दिता, ये विचारे भी भुल गए कि साडे तो पिछे जो शक्ति है उन्हें सानू ये सब कुछ बख्शिया है, साडे तो उत्ते परमात्मा है, एक ओंकार है, ये सब कुछ उसका दिता होया है, उसदे खंड ब्रह्मंड ने, और साडे वर्गे ब्रह्मे, साडे वर्गे विष्णु ते शिव तां उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे एक एक रोम दे विच करोड़ां करोड़ां हन। कोट 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 ब्रह्मांड, रोम रोम कोट ब्रह्मांड को निवास जास मानस अवतार धार दर्श दिखाए हैं। भाई गुरदास साहब ने जिक्र किया एक एक रोम दे विच करोड़ां करोड़ां ब्रह्मंड जिस अकाल पुरख दे हन, ऐसा वो महान परमेश्वर है। तो इत्थे गुरु रामदास साहब पातशाह ने फरमाया कि इन्हां ने भी सो हंकार किया है, हर गुरमुख सोझी पाई, परंतु गुरमुख बन गए ने जो गुरु पातशाह वल नूं जिन्हां ने अपनी बिरती का मुख कर लिया है, जो हर बचन गुरु साहब जी तो पुछ के तुरदे ने, हर कदम गुरु साहब जी की सिक्ख्या नूं समझ के पुटदे ने। महाराज कहते गुरमुख बन गए ने, उन्होंने सगों इस गल की सोझी पा लई है, उन्होंने इस गल का ज्ञान हो गया। हौमै रोग सब जगत व्यापिया, तिन कहो जन्म मरण दुख भारी। सारा जगत पातशाह फरमाउंदे ने हौमे दे विच ये ग्रसिया होया है। उसकी सज़ा की मिल रही है,
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਨ ਕਉ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਭਾਰੀ, ਉਸ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਰਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਕੇਵਲ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਉਮੈ ਹਉਮੈ ਐਸਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ। ਤੋ ਨਿਮਰਤਾ ਜੋ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ 500 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਸੁਖੀ ਮਸਕੀਨੀਏ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਸੋ ਆਪ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦਿਖਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ। ਚੁੰਮਿਆ, ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਐਨੀ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ। ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ, ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵੀ ਆਪ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਬੱਬ ਐਸਾ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਭਈ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਛਿੰਝ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਸਕੀਨੀਏ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਰਮਾਲੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਢੱਠ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਇਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਸੰਤੋੜ ਦੌੜ ਪਿਆ ਲਾਗਲੇ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਛਿੰਝ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦੌੜਿਆ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ 5-7 ਆਦਮੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨੀ ਮਸਕੀਨੀਏ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਸਬੱਬ ਐਸਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਕੀਨੀਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਾਂ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਸਕੀਨੀਏ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਸਕੀਨੀਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਮੋਢਾ ਗੋਡਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਸਕੀਨੀਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਸਕੀਨੀਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ। ਇਉਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਦਾ ਵਿਖਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪੇ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਢਾਹ ਲਵੀਂ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਇਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਛਿੰਝ ਪਈ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ,
ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਹ ਬੰਦਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਕੀਨੀਏ ਕੋਲੋਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵੱਲ ਸੋ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਸਕੀਨੀਏ ਨੇ ਆਪ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਵਿਧੀ ਐਸੀ ਬਣ ਗਈ, ਰਾਏ ਰਲ ਗਈ, ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖੇਡੀ, ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਢਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾਲਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਦੇ ਟੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਛਿੰਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ। ਘਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਮਸਕੀਨੀਏ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। 3 ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਕਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਬੇਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, 11 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਾਵਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਅਗਲਾ ਸਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਣਾ? ਅਗਲਾ ਸਲੋਕ ਲਿਖ ਭਈ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ 12ਵਾਂ ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਈ ਮਕਸਦ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੁਖੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ, ਉਹ ਗਰਭ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਸਕੀਨੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਵਸੇਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ 3 ਕਉ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਭਾਰੀ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਹਾਤਮ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਹਾਤਮ ਫਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਦ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਰੋਗ ਕੱਟਿਆ ਹੀ ਨਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਸਭ ਜਗਤ ਵਿਆਪਿਆ, 3 ਕਉ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਭਾਰੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਛੂਟੈ, ਤਿਸ ਜਨ ਕਉ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਛੂਟੈ। ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਜਨ ਕਉ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਸਿਸਟ ਸਾਜੀ ਸੋਈ ਹਰ ਜਾਣੈ, ਤਾ ਕਾ ਰੂਪ ਅਪਾਰੋ। ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਸੋਈ ਜਾਣੈ, ਸੋਈ ਹਰ ਜਾਣੈ। ਉਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਸਿਸ਼ਟ ਸਾਜੀ ਸੋਈ ਹਰ ਜਾਣੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਕਾ ਰੂਪ ਅਪਾਰੋ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਬੜਾ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਸਹੇ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਐਸਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਸਿਸ਼ਟ ਸਾਜੀ ਸੋਈ ਹਰ ਜਾਣੈ, ਤਾਕਾ ਰੂਪ ਅਪਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖ ਹਰ ਬਿਗਸੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੋ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਵੇਖ ਹਰ ਬਿਗਸੈ। ਆਪੇ ਵੇਖ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਬੁਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੁਲਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਫਰੂਟ ਜਿਤਨਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹਾਰ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਾਰ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੈ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰ, ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਆਪਣਾ ਬਦਲ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸਮਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਤਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ, ਕਿਤੇ ਅਫਸੋਸਮਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਤੇ ਹਾਰ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹਾਰ ਗਏ। ਆਪੇ ਵੇਖ, ਆਪੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਗਸੈ, ਬਿਗਸੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੱਸਣਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਅਤੇ ਆਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਵੇਸਲੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੋ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਅੱਗੇ ਲਈ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।